एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सुरत अगंत तिनको मोह पया मद मन का 84 लख जोन अपाई रिजक दिया सब को तदका गुरुदाता गुरु घर गुरदीपक तेह लोए अमर पदारथ नानका मन माने सुख होए तू मेरो मेर पर्वत स्वामी फूट गही मैं तेरी ना तू डोल हो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ विख विख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई भूख उचर है शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए ज्यों बुलावे है त्यों भूलह स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी कहाँ तुच्छ प्रभ बुद्ध हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम ना सख्त कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी सो कहो टल गुर सेविय मैंने सुसहज सुभाए
दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर साहंद साहो। जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा वेसाहो। जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरीब सुनने राम राजे। मेरा मन तन बहुत बैराग्या हर नैन रस भिन्ने। गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरीब सुनने राम राजे। मेरा मन तन बहुत बैराग्या हर नैन रस भिन्ने। मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने। हौ मूरख कार्य लाइया नानक हर कम्मे। गुर अमृत भिन्नी देहोरी अमृत बुर के राम राजे। जिन्ना गुरबाणी मन भाईया अमृत छक सके। गुर तुठै हर पाया चुके तक तके। हर जन हर हर होया नानक हर इके। गुर तुठै हर पाया चुके तक तके। हर जन हर हर होया नानक हर इके। गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरीब सुने राम राजे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन दरबार अंदर अमृत वेले दे दीवान सज रहे हैं। सतगुरु महाराज जी की कृपा का सदका अमृत वेले गुरसिख संगतां दर्शन दिदारे करके लाभ प्राप्त कर रही हैं। जो गुरु घर की मर्यादा है अमृत वेले गुरु महाराज जी के प्रकाश तो बाद विच नितनेम दीआं बाणियां दे पाठ होंदे हैं। स्थानक गुरु घरां दे विच कोई सुखनी साहब दे पाठ करते हैं या कोई वाहिगुरु मंत्र दे जाप किया जाता है। श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन लगभग सारे ही गुरु घरां दे विच होंदे ने ते इतिहासक स्थानां दे उत्ते संप्रदायां दे विच जिथे भी कोई गुरमुख प्यारे गुरसिੱਖੀ का प्रचार करते हैं उत्थे गुरबाणी की कथा भी चलती है। सो गुरु घर मार्टन विखे शामां दे वेले गुर इतिहास की कथा होंदी है ते अमृत वेले जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सानू उपदेश बख्शते हैं लड़ीवार कथा आरंभ हुई है। सो नित ही सतगुरु महाराज सानू कृपा करते हैं। जो महाराज के वचन हैं निश्चय हृदा शब्द है मेरो तिस मिलिया संज सवेरो। जिहड़ा गुरु का शब्द है ये सतगुरु का हृदय है।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੀ ਚਾਈ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੈ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। को गावे को सुनै को करे विचार, को उपदेसै को दृढ़ै तिसका होए उधार। गुरबाणी ਨੂੰ कोई पढ़े, कोई सुने, कोई विचारे, कोई उपदेश करे ते सभदिओ कल्याण करदी है गुरबाणी। सतगुरु महाराज जी कृपा करते हैं, जो पावन ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, पर ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਹੂ ਕੈ ਪਵਨ ਗਵਨ ਕੈ ਵਰਖਾ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਕੈ ਪਵਨ ਬਾਦਰ ਬਿਲਾਤ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। काहू के गवन पर काहू के हवा पवन बादर बिलात है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, हवा वही है, पानी की लोड़ है, वर्खा की लोड़ है, पर कई बार हवा आती है तो बदलों नूं नाले उड़ा के ले जाती है, मीह पैंदा पैंदा ही हट जाता है। ये भाई गुरदास जी ये प्रमाण दे रहे हैं। हवा एको ही है, दो काम करती है, कई बारी नाल बारिश लैके आउंदी है ते कई बारी बदल नाले उड़ा के ले जाती है। काहू जल पान किए रहत अरोग देही। पानी इक्को ही है धरती दे विच, पर पानी दीआं तासीरां हन। कई जगह दे उत्ते ऐसे पानी दे सोमे ने, जिमें पहाड़ों के उत्थे जड़ियां बूटियां ने, कई धरतियां दे विच भी ऐसा जल है। काहू जल पान किए रहत अरोग देही। वो पानी पीण दे नाल देह दे रोग हट जाते, कई बीमारियां निवृत्त हो जांदियां हन। पर कहते काहू जल पान किए बिरथा बिललात है। कई धरतियां दे विच ऐसा जहरीला पानी हुंदा है, वो पीण दे नाल कई रोग लग जाते हैं। ये समझाने वास्ते भाई साहब जी प्रमाण दे रहे हैं। हवा एको ही है, दो काम करती है, पानी भी एको ही है, वो भी इस तरह के दो काम करता है, रोग लाउंदा भी है ते हटाउंदा भी है। काहू की अगन ग्रह पाक साग सिद्ध करे। जिहड़ी अग्नि है कहते घरां दे विच बलदी है ना, गैस सिलेंडर हैं जां किसी होर तरीके दे नाल जिहड़ी अग है वो पाक साग सिद्ध करे, किन्ने कारज करती है, भोजन तैयार होंदे है, लंगर तैयार होंदे हैं। पर जे किते उही अग्नि बेतरतीबी हो जावे, कंट्रोल तो बाहर हो जावे, फिर भाई साहब जी कहते काहू की अगन भवन जरात है। अग्नि उही है, फिर वो अग जे किते बेकाबू हो जावे, सारा कुछ साड़ के सुआह कर देंदी है। ये प्रमाण भाई साहब जी दे के कह रहे हैं। कहते काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए। कहते
ਕੁਝ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ, ਕਾਹੋਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ 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 ਧਿਆਏ, ਏਕ ਪਲਖ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕੋਟ ਬੈਕੁੰਠੇ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਪਲ ਜਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਵਰਗ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀਜੈ ਮੋਹਿ ਚਿੰਤਾਮਣ, ਜਣੀ ਲਿਖਾਵ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਤਿਨ ਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਐ ਕੱਜਲ ਕੋਠੜੀ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਖ ਭਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਮਕਾਨ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋਂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜਿਉ ਬੇਰ। ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਐ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਿਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਵਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀ ਕਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਗਈ। ਵਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਿਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਸਾਗ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆ ਕੱਜਲ ਕੋਠੜੀ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਖ ਭਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਾਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਾਜ ਨਾ ਸਰੀਐ। ਤੇ ਕੱਲਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਪਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟੀ ਪੀਂਘੈ ਪੀਂਘੀ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਟੋਏ ਮਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਟਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਰੱਸਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਥਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾ ਫੜ ਮਨ ਤਾਰੂਆਂ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਤਰ ਤਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਡੁੱਬਿਆਂ ਹੋਂਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣਗੇ ਨਾਲ ਉਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਦੇ ਵਾਜ, ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਕਰਾਵੈ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾ ਫੜ ਮਨ ਤਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਐ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਉ ਸਾਖਤ ਸੇਤੀ ਬੇਮੁਖਾਂ, ਜੀ ਜੋਖੋਂ ਡਰੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੰਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਦੂਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੋਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।
ਕਾਹੋਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਸੇਵ ਅਲਖ ਅਭੇਵਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗ ਦੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਕੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਦੇ, ਕੁਪਾਤਰ ਹੈ ਸੁਪਾਤਰ ਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਵਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਵੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਉਹੀ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਸੇਵ ਅਲਖ ਭੇਵਗਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਕੈ, ਬਾਸ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਡੋਬ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਢਾਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜੀਵਾ ਤੋਂ ਸੰਮੋਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਉਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹੀ ਜੀਵ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਵਾਸ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਦੇ, ਕੁਪਾਤਰ ਹੈ ਸੁਪਾਤਰ ਕੈ, ਕੁਪਾਤਰ ਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੁਰਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੀਵ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ, ਛਾੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਗੁਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਔਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਜੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਣੀਆਂ ਲਿਖਾਵੋ ਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜੜੇ ਸੇ, ਹਉ ਢੁਢੇਂਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਏ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਘਾਲਣਾ ਹੀ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਹੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਸੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ, ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਵਿਛੁਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਬਿਨ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਦ, ਵਿਆਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਹੀ ਨਾ ਧੀਰੋਦ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਜੜ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੈਰਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਮਰਤੀ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੋਂ ਭਿਅੰਗਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕੋਈ। ਆਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੋਂ ਭਿਅੰਗਮ ਮਨ ਵਸੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਤ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਏ, ਜੀਏ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੌਰਾ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਆਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਹਾ ਵਿਦਾ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੇ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਵਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਵਸਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਵਸਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋ ਰੋਮ ਕਰ ਘਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੈ, ਸਰਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਘਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਫਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਬਦਾ ਅਧੀਨਗਤ, ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੋ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਬਦਾ ਅਧੀਨਗਤ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਖਮ ਔ ਵਰਖਾ ਮਹਿ ਨਿਸਪਰਾਤ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੇਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋ ਦਵਿਜ, ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਦਵਿਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਊ ਦਵਿਜ ਬਧੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੰਸ ਕੋਟ ਹੱਤਿਆ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ, ਫਿੱਟ ਕੋੜ ਵਧੀਆ ਸਦਾ ਵਸੇ ਬਮਾਨ, ਪਾਹੇ ਜਾਤ ਏਤੇ ਵਿਸਰ ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਾਹੇ ਏਤੀ ਜਾਹੇ ਵਿਸਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋ ਦਵਿਜ, ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਟ ਹੱਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਨੇਕ ਦੁੱਖ ਦੋਖ ਵਸ ਗਾਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਆਕਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੋਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੀੜਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਆ ਕੇ ਵਿਛੋਹ ਪਲ ਏਕ ਨਾ ਪੁਜਾਤ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਔਰ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਨਿਤ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਨਸ਼ਨ ਜਰਾ ਸਿਜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ ਸ਼ਿਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਰਪ ਕਰੇ ਚਾਦਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤਿਰਕ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਲੋਚੈ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੱਟ ਲਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਬਿੰਦਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛਿਨ ਮਾਤਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ, ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਵੰਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਵੰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ।
ਮੈਂ ਲੱਖ ਬੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬਲਾਈਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੋਂਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੋਂਡਾਂ ਭਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੀਆਂ। ਚਾਰੇ ਕੋਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਦਜ, ਉਦਪਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਆਇਆ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਲਾਈਆ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੋਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਲਾਈਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਹਉਮੈ ਤਜੋ, ਇਤ ਪੰਥ ਜੁਲਾਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਹਉਮੈ ਤਜੋ, ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਤ ਪੰਥ ਜਲਾਈਏ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵੋ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਬੈਠਿਓ। ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਔਰ ਨਾ ਸੋਝੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੋਸਾਈਆਂ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੋਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਚਿਰੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਹਉ ਬਲਬਲ ਜਾਓ ਰਮਈਆ ਕਾਰਣੇ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪੰਜੇ ਕੋਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਿਰੀ ਵਿਛੋਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਰਿਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੁੜ ਜੁੜ ਵਿਛੜੇ ਵਿਛੜ ਜੁੜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਛੋੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਪ ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬੇਟੇ, केते गुर चेले हुए, आगे पाछे गणत न आवे, क्या जाति क्या हुण होए, कि गिणती करे नहीं सकदा। किन्नी वारी असीं इत्थे आए हां, किन्नी वारी गए हां। चिरी विछोने राम राजे, गुरमुख प्यारे आए मिल। कहंदे मैनू मुखी गुरु, हे गुरु सतगुरु परमेश्वर कृपा कर, मैनू ऐसा गुरु मिल दे ते मैनू गुरु मिल जावे, ते फिर गुरु द्वारा ही परमात्मा दा मेल है। जिवें आपां ना आम ये आपां कहावत वरते हां भी शाह बिना पत नहीं ते गुरु बिना गत नहीं। ते गुरु दे बिना परमात्मा दा मिलाप हो नहीं सकदा। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपन, अगन कटै सब तेरे। गुर नैन वैन गुर गुर करो, गुर सत कव न कहे, जिन गुर ना देखियो न कियो ते आकत संसार में। जिन्हां ने गुरु नहीं धारण करिया, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਰਮੈ ਨਾਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ,
ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਬਰਮੈ ਨਾਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੁੱਬੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ। ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੋਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, 84 ਚ ਭਰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਭਿੰਨੇ। ਬੈਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਬੈਰਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ, ਬੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗ ਦਾ, ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸਭ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੂਝ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੇ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਾ ਬੈਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਦ ਲਓ, ਹੋਤ ਦੇਹ ਤਰ ਭੋਗ। ਆਦ ਲਓ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਮ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਰਮਪੁਰੀ, ਬਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਸਿਵਪੁਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ, ਸਿਵਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਹੈ, ਸਿਵਪੁਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਮ ਲੋਕ ਤੇ ਆਦ ਲਓ, ਹੋਤ ਦੇਹ ਤਰ ਭੋਗ। ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਹੋਤ ਦੇਹ ਤਰ ਭੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕ ਬਿਸ਼ਟ ਸਮਝੇਗੇ ਨੇ, ਬੀਤ ਰਾਗ ਤੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰਾਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰਾਗੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਭਿੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ ਨ ਪਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨ ਮਾਣੀ। ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ ਨ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨ ਮਾਣੀ। ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ ਨ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਮਰੀਆ ਹਾਵੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੌਂਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਭਿੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ, ਭਿੰਨੇ ਕੀ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਨੇ ਹਰ ਰਸ ਭਿੰਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰ ਪਿਆਰਾ, ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦਸ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰ ਪਿਆਰਾ, ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਲਗ ਸਭ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, ਮਨ ਲਗ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼, ਮਨੁਆ ਪਲਟੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਮਨ ਰਾਗਿਆ ਰਤ ਸ਼ੇਸ਼। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁਆ ਪਲਟੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਮਨ ਰਾਗਿਆ ਰਤ ਸ਼ੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ, ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਸੀਜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹੋ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਸੀਓ ਕੀ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਲ ਹੈ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੌਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਪਤ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਖੋਈ, ਹਮਾਰੀ ਖੋਜ ਪਰੋ ਮਤ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਖੋ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਵੇ ਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਰਬ ਕਾਲ, ਸਰਬ ਠੌਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਆਵੇ ਛੋਟ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭਲਾਹੀ। ਸਾਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਸਰੀਰ ਸਮੁੰਦ ਬਰੋਲਹਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਬਸਤ ਰੂਪ ਇੱਕ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਬਸਤ ਰੂਪ ਇੱਕ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਈਆ, ਕਾਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਹੈ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਉਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਹੈ ਉਦਮ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਨਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਕਤਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੰਗ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਸੰਗ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰਤੋ ਨਰਕ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਈਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੰਤ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਨਾ ਹੈ ਛਿੜਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਅਗ ਦੀਆਂ ਵਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅਗ, ਪਵੈ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲਗ। ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁੰਦਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਅਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਲ ਤੋਂ ਬਲ ਤੋਂ ਤੋਕਿਆ ਗੁਰ ਚੰਦਨ ਸੀਤਲ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੜਦੇ ਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੋਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੋਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਹਿ ਮਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਹਿ ਮਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਆ ਹਨੇਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਡਤ ਮੋਨੀ ਪੜ ਪੜ ਥਕੇ, ਭੇਖ ਤਕੇ ਤਨ ਧੋਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਪੰਡਤ ਮੋਨੀ ਪੜ ਪੜ ਥਕੇ, ਭੇਖ ਤਕੇ ਤਨ ਧੋਏ। ਭੇਖੀ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਮੋਹਨ ਧਾਰਨ ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਕਹਿ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਦੁਖੀਏ ਚੱਲੇ ਰੋਏ। ਇਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੋਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਭਾਈਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨ ਭਾਈਆ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਜਲ ਹੰਸ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਕਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੰਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੁਭਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਕਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਊਆ ਕਾਗ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਈਐ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਬਿਸ਼ਟਾ ਖਾਏ ਮੁਖ ਗੋ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਜਲ ਹਸ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਕਾਗ। ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਤੋਂ ਕਮਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਜਾਗ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਆ, ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਭਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜੋਨ ਭਵਾਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਭਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋ ਆਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਕਤ ਜੀ ਨ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਰਕ ਉਰਤਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਚੋਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਕੇ ਤੱਕ ਧੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਮੁਖ ਆਵੈ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨੁਖ ਭੋਗੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਖ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਚੋਕੇ ਤੱਕ ਧੱਕੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਮਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਏਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇਕ ਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਏਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਏਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ, ਕੀਤਾ ਬਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਤੇ ਤੇਹ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਦੇਖਤ ਇਤਨਾ ਦੇਖ, ਮਿਟ ਜਾਏ ਦੁਬਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਏਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰਗ ਪਾਨੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਸਹੀ ਪਏ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ, ਰਾਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨਕੋਵਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਸੋ ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਵਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪਿਹੋਵਨ ਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਦਾਨ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂਦਾ ਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੋ ਤਾਰਨਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੋ ਤਾਰਨਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਮ।